ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے، انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لیں تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. اپنے والد آج آئی سی یو میں زیر علاج ہے اور یہ نوجوان عالم دین ماشاءاللہ گاؤں گاؤں بھٹکتے ہوئے امت کو جگا رہا ہے کہ جاگو نوجوانوں، پکڑ لو کتابوں، کامیاب ہو جاؤ. یہ میرے والد کا خواب ہے، یہ میری والد کی آواز ہے. کتابوں کو پکڑ لو، سکولز میں آنے لگو. یہ آواز ہے مولانا غلام مستانوی صاحب کی. آئی سی یو کے بیڈ پر آج صبح 11 بجے فون کر کے اپنے نوجوان بیٹے سے ایک والد پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں. آج کون والد بیمار ہوتے ہیں تو سب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان عالم دین آج ہاسپٹل میں نہیں ہے، یہ آپ کے گاؤں میں ہے، یہ آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں. ایک آپ کے بھائی ہیں مولانا اویس صاحب، یہ خدمت میں لگ گئے. 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں جب جب میری نظر مولانا غلام مستانوی صاحب پر گئی ہے سایہ کی طرح خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک شعر کو چھوڑے ہیں دنیا میں کہ جاؤ علم کو پھیلاؤ. نام میں نے رکھا ہے ادارے کا اشاعت، سپریڈ کرنا ہے. ہاسپٹل میں بیٹھ کر سپریڈ نہیں ہوگا. اشاعت کا مطلب ہے سپریڈ کرنا ہے، پھیلانا ہے. میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے، چھوٹا بیٹا. آپ بڑے بیٹے ہو، بڑی ذمہ داری ہے آپ کے شولڈرز پر. آپ نے کام کرنا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. والد وہاں زیر علاج، کل شولاپور میں بیان، آج لاتھو ڈسٹرکٹ میں بیان. کہاں کہاں گھوم گھوم کر رہے ہیں. یہ صرف سینے میں درد لے کر گھوم رہے ہیں آپ کی فکر کو لے کر کہ آپ کامیاب ہو جائیں. برادران اسلام اور کسارا بارکنڈا اور اس علاقے کے عثمان آباد اور لاتور کے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام کے تمام باشندگان، آپ حضرات تعلیم کے عنوان پر اور تعلیم کی بیداری کے عنوان پر یہاں پر عوام اور خواص سب امنڈ پڑے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے. ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے یہاں پہنچنے کی، مگر راستے میں بہت سارے پروگرام ہونے کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی، جس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے معذرت کی راستے میں کہ بھائی جس پروگرام کے مقصد سے ہم نکلے ہیں وہ پروگرام ہمارا فوت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ یہاں پر پہنچایا. یہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کیسے علاقے میں آج سے 10-15 سال پہلے والد صاحب آئے ہوں گے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر تعلیم کے اس گلشن کو آباد کرنے کی فکریں کی. اللہ رب العزت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ اور کلیہ نصیب فرمائے. آج صبح بھی 11 بجے مجھے فون آیا اور فون پر ہسپتال میں ہیں، آپ کے ہارٹ میں بھی اینجیوپلاسٹی ہوئی، آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے، مگر مجھے فون کر کر پوچھتے ہیں کہ تم کسارا بارکنڈا پہنچے یا نہیں پہنچے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے. ان کو ایک ہی دھن سوار ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے باشندوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے، انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لیں تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج اس دنیا میں 800 کروڑ انسان ہے، مگر اس دنیا میں درد رکھنے والے دل نہیں ہے. آج کی دنیا میں
नफरतों से भरे हुए दिल है। आज की इस दुनिया में मोहब्बतों की ज़रूरत है। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का कोई दस्तूर और दुनिया का कोई कानून नफरत नहीं सिखाता है। दुनिया का हर मजहब इंसान को इंसान के साथ मोहब्बत करने का सबक सिखाता है। दुनिया का हर कानून, चाहे वो कैसा ही गया गुजरा कानून हो, मगर किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि एक दूसरे के साथ नफरत की जाए। हर कानून ये सिखाता है कि सबको आपस में मोहब्बत के साथ अल्लाह की ज़मीन के ऊपर रहना है। हम सब एक माँ बाप की औलाद है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, वो यही कहती है। आज का इंसान परेशान है, वो ये मालूम करना चाहता है कि आखिर इस दुनिया में इंसान कैसे आया, इस दुनिया में इंसान क्यों आया और इस दुनिया में इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान करीम की इस आयत करीमा ने बतलाया कि दुनिया के तमाम फ़लसफ़े इसके सामने फैल है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए ईमान वालों नहीं कहा, ए मुसलमानों नहीं कहा। कुरान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कुरान सिर्फ मोमिनों का नहीं, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया हुआ है। कुरान पूरी इंसानियत को ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाने के लिए आया है। कुरान करीम इसलिए नहीं आया है कि दुनिया के अंदर में नफरतों को, बल्कि दुनिया से नफरत को ख़त्म करने में सबसे बड़ा अगर किसी किताब ने रोल अदा किया है तो अल्लाह की किताब कुरान करीम है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, वो एक इतने अजीम फ़लसफ़े को बयान कर रही है। क्या फ़लसफ़ा है? आज स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और जगह जगह पर इंसान सोचता है कि इंसान इस धरती पर कैसे आया। अल्लाह ने बतलाया कि इंसान इस धरती पर कैसे आया। कहा सीधी सी बात है, दिस इज अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। ये अल्लाह का सबसे खुसूसियत के साथ बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह ने इसे बनाया है। कुरान करीम उसी को कहता है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम डरो अपने उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उनसे उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया, और फिर उसी हज़रत हव्वा और आदम को ज़मीन पर भेजा। इन सब को जन्नत में, पैराडाइज में बनाया अल्लाह ने, फिर ज़मीन पर भेजा। वो ज़मीन पर आए, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, कुरान में अल्लाह ऐलान करता है। और फिर उन दोनों के ज़रिए से इस ज़मीन पर इंसानों की आबादी शुरू हुई। और आज 2023 में जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अल्लाह की ज़मीन पर उन दो आदमियों ने जिस गुलशन को अल्लाह ने जिनके ज़रिए से आबाद किया था, 800 करोड़ इंसान है, और इन सब का DNA, इन सब का रिश्ता उसी आदम और हव्वा से जाकर मिलता है। हम आज दुनिया में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। क्यों नफरत कर रहे हैं? मेरा, आपका, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो, सबका ताल्लुक एक ही माँ बाप से है, और वो है आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी झगड़ा कर सकते हैं? क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं? क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी इस तरीके से हम माल के पीछे भागते हैं कि हम न रिश्ते को देखते हैं, हम इस तरीके से दुनिया और मनसब के पीछे भाग रहे हैं कि हमें इंसानियत की कोई पड़ी नहीं है, हमने इंसानियत को भेंट चढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रूरत है इस दुनिया को मोहब्बत की। इस दुनिया में साइंस भी है, दुनिया में टेक्नोलॉजी भी है, दुनिया में सब कुछ आ गया, मगर मोहब्बत इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगर दुनिया में सारी इंसान की ज़रूरतें और साइंस और टेक्नोलॉजी कहां से कहां इंसान को पहुंचा दे, लेकिन मोहब्बतें नहीं होगी तो ये दुनिया का सारा के सारा निज़ाम बेकार है। क्या करेगा इंसान इस ज़मीन पर रहकर? आपके पास सब कुछ है, मगर एक इंसान दूसरे इंसान को देखने के लिए तैयार नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत से बात करने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجئے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں کھڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن الثالث للمیلاد علی شفا جرف نہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلہا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہیں اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان، نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اسی کی محبت، اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے۔ آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے، آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے۔ کیوں کہ اگر وہ
कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, मगर उसके दिल में इंसानियत का दर्द नहीं, उसकी वो डॉक्टरी किसी काम की नहीं, उसकी इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं। ये सब कुछ उस वक्त काम आएगा जब उसके दिल में दर्द होगा। हमारा मिशन और विजन यही है कि हम दुनिया में ऐसे डॉक्टर देना चाहते हैं जो हमदर्दी और इंसानियत को अपने दिल के अंदर लिए हुए हों। ऐसे इंजीनियर देना चाहते हैं जो हमदर्दी के साथ, गरीबों के साथ हमदर्दी, अपनों के साथ हमदर्दी, गैरों को अपने गले से मिलाना, इस जज्बे के साथ जो मुआशरे के अंदर आए। और आज मुआशरे को ऐसे ही लीडरों की जरूरत है। आज मुआशरे को इसी किस्म के इंसानों की जरूरत है जो तोड़ नहीं जोड़ पैदा करे। मुआशरे को जोड़ने वाले चाहिए, तोड़ने वाले तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगर ताज्जुब है 21वीं सदी का तरक्की याफ्ता इंसान तोड़ने के लिए जितनी मेहनत कर रहा है, कभी जोड़ने के लिए उसने इतनी मेहनत नहीं की। उसने मीडिया को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए, उसने पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए, उसने हर चीज को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए। अगर उसे वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता तो इस मुल्क का नक्शा वो होता कि शायद आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान आगे होता और अमेरिका ये हमारा मुक्तदी और हमारे पीछे होता। इसलिए आज भी हमें आंखें खोलने की जरूरत है कि हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम इस जमीन के ऊपर मोहब्बत के साथ रहेंगे। हम एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, तब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना आपको इस मुल्क की तरक्की का ख्वाब तो दिखा सकता है, मगर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है जब तक के मोहब्बत के साथ इस दुनिया के अंदर में जीने का हम अहद नहीं करते हैं। मेरे इस प्रोग्राम में चूंकि मेरी बहुत सारी माएँ और बहनें भी शरीक हैं, मैं आखिर में उनके नाम भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये मोहब्बत करने वाले कहाँ से पैदा होंगे? ये इन माँ और बहनों की गोद से पैदा होंगे। क्यों? इसलिए कि बच्चों की तरबियत कहाँ होती है? सबसे पहला मदरसा ये माँ की गोद है। अगर माँ ने मोहब्बत करना सिखाया तो वो जिंदगी भर इंसानों से नहीं, अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत करेगा। और अगर माँ ने नफरत सिखाई तो वो जिंदगी भर लोगों से नफरत ही करता रहेगा। मेरी माएँ ये अहद कर कर जाए कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगी, वो अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने की फिक्र करेगी। आपका बच्चा अगर गाली बोल दे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ खुश होते, देखो कितनी अच्छी गाली बोलता है, ऐसी गाली जो कभी आपने सुनी भी नहीं होगी। अरे भाई, ये कोई फख्र करने की बात है? आप अगर वो गाली बोले तो आप उसकी जबान खींच लो, कहा आज के बाद अगर तूने गाली बकी कभी, अगर वो किसी बड़े का एहतराम नहीं करता है, आप तो खींच कर उसे मारो कि आज के बाद अगर किसी बड़े के साथ तूने बदतमीजी की। अगर इस तरह से हम अपने माएँ और बहनें और बाप अपने घरों के अंदर में अपनी औलाद की बचपन से तरबियत करेगा कि बड़ों का एहतराम किया जाए, उनका रिस्पेक्ट किया जावे, छोटों के साथ शफकत की जावे, साफ सफाई के साथ जिंदगी गुजारी जाए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली नस्ल ये नफरतों वाली होगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का चिराग लेकर घर घर फिरने वाली होगी। मैं आप हजरात से रुखसत लेता हूँ और आप हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि जामिया यहाँ ITI भी खोलने का इरादा करता है। जामिया ये भी चाहता है यहाँ पर स्कूल का बेहतरीन निज़ाम हो, यहाँ पर लड़कियों की तालीम का बेहतरीन निज़ाम हो। अगर आपने ज़मीन वगैरह के ज़रिए से ताउन किया तो हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर BUMS या BHMS कॉलेज भी यहाँ पर खोला जा सकता है, यहाँ फार्मेसी कॉलेज भी खोला जा सकता है। आप जितना ताउन करेंगे, जामिया आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस मुल्क को खूबसूरत बनाने में एक दूसरे का हाथ बटाने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। इस प्रोग्राम के लिए नाज़िम हमारे कसारा बारकुंडा मदरसे के नाज़िम
اور یہاں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہندو مسلم بھائیوں نے محنتیں کی ہے اور قربانیاں دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور میرے اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو یہاں کے ترقی اور یہاں میں تعلیمی اور یہاں پر تہذیبی ہر اعتبار سے ترقی وجود میں آئے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔